வணக்கம். உதயன் வலையொலியின் இரவு நேர பிரதான செய்திகள். செய்தி ஆசிரியர் திலீப் அமுதன். செய்திகளோடு நான் புஷ்கரணி ரவீந்திரன். முதலில் தலைப்புச் செய்திகள். கொக்குளாய் புதைகுழியை பார்வையிட்ட ஐநா வதிவிட பிரதிநிதி மார்க். அத்தியாவசிய உணவுப் பொருட்கள் சிலவற்றின் விலைகள் குறைக்கப்படவுள்ள மின் கட்டணம். வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கான அறிவித்தல். ஸ்டெர்லிங்குக்கு தொலைத்தொடர்புகள் ஒழுங்குபடுத்தல் ஆணைக்குழு அனுமதி. 6 மாதத்திற்குள் HIV தொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு. முன்னால் சென்ற தனியார் பேருந்தை மோதி தள்ளிய அரச பேருந்து. மீன்களுடன் மடக்கப்பட்டது படகு. ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் இலங்கைக்கான வதிவிட பிரதிநிதி மார்க் ஆண்ட்ரோ பிரெஞ்சு முல்லைத்தீவிற்கான பயணம் ஒன்றை இன்று மேற்கொண்டுள்ளார். அங்கு தமிழீழ விடுதலை புலிகள் அமைப்பினரின் சீருடைகள், இலக்க தகடுகள் மீட்கப்பட்ட கொக்கு தொடுவாய் புதைகுழியையும் பார்வையிட்டுள்ளார். இதன்போது ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் இலங்கைக்கான வதிவிட பிரதிநிதி உள்ளிட்ட குழுவினர் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தின் வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் உறவுகள் சங்க தலைவி மரிய சுரேஷ் ஈஸ்வரி மற்றும் சட்டத்தரணி கனகேஸ்வரன் ஆகியோரையும் இந்த புதைகுழி விவகாரங்கள் தொடர்பில் கேட்டறிந்து கொண்டனர். இதேவேளை ஐநா வதிவிட பிரதிநிதி தலைமையிலான குழுவினர் மன்னாருக்கு சென்று சதோச புதைகுழியையும் பார்வையிட்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது. இது ஒரு சர்வதேச நியமங்களுக்கு அமைவாக அகலப்படுறதை உணரக்கூடிய மாதிரி இருக்கு. அவர் பார்த்தார். So you visited the site. Do you think that according to the international standards, this exhumation and excavation is happening? Do you think? Well, we are just here to visit the site where excavation has started last year in June last year. It's not our role to have any sort of opinion on the expertise opinion on the site itself or on the process of excavation. The process of excavation is under the responsibility of the court and the experts that are appointed by the court to do this. We are simply here to look at the site, to see the site, to observe the excavation that is now in process, but also to meet with the lawyers and the families of the disappeared, but the lawyers representing them, and to listen to them about the process of excavation that is underway here. இந்த இடம் 1984 இருந்து 2012 வரைக்கும் முற்றுமுழுதாக ராணுவ கட்டுப்பாடு பகுதியாக இருந்த பகுதி. ஆகவே இந்த அகழ்வில் விடுதலை புலிகளுக்கு சொந்தமான தகடுகள், இலக்க தகடுகள் எல்லாம் கிடைச்சிது. அப்ப OMBயும் இதுல இன்வால்வ் ஆகுது. OMB விசாரணைகளையும் ஆரம்பிச்சு முதலாவது விசாரணையை ராணுவத்திலிருந்து இந்த இடத்துக்கு பொறுப்பானவர்களாக இருந்தவர்கள் என்ற காரணத்தால் புதிய விசாரணைகளை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு OMBக்கு நீங்க புஷ் பண்றீங்க. So he says this area has been under control under the military since 1984 till 2012. So in that case, there have been a lot of evidence found in this place, like name tags and all. So you have have you all pushed or asked requested the OMP to investigate on the evidence that they have found at the moment? Have you done it? So the United Nations, we've been for many years advocating for the authorities to address the issue of missing people around the country. Not only because this is important for justice, it's important for the families of all those Sri Lankans around the country who have lost loved ones. It's important for closure, but it's also important for the country to move forward. So tracing the thousands of people around the country who have had their loved ones who have disappeared is an essential part of going forward of the country, is a critical part if this country is to move forward, to develop, to grow. So we've been advocating this for many years. And the United Nations, we've also offered our support to the government, specifically to the Office of Missing People. And we're certainly very glad that the Office of Missing People has confirmed that funding has now been allocated to continue the excavation on this site. And we encourage the authorities to pursue the process, not only of finishing the excavation of this site, of any other site that exists around the country, but also of tracing, which is also a very important part that has not started yet. தொடர்ச்சியாக இங்க இலங்கை அரசாங்கத்தின் எந்த ஒரு செயற்திட்டத்திலும் தங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை, சர்வதேச விசாரணை ஒன்றுதான் தேவை என்றதை தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறது. இது தொடர்பா நீங்கள் எப்படியான நடவடிக்கைகளை கையாள இருக்கிறீங்க அல்லது எப்படியான நடவடிக்கைகளுக்கு அந்த கோரிக்கைகளை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அளவில் ஐக்கிய நாடுகள் சபையை வலியுறுத்துறதுக்கு ஏதாவது செய்றீங்க?
So the families of disappeared are continuously demanding and requesting for kind of an international investigation, as they don't have trust in the national mechanism. So in that way, what is your opinion? Have you is there any suggestion from your side? Well, the main responsibility to identify, to pursue the issue of missing people is of the authorities of Sri Lanka. And so any sort of international mechanism has to be discussed with the authorities of Sri Lanka. And it's certainly not for me and for the United Nations to have a proposal on that. This has to be requested. This has to be something that is done in partnership with the authorities of Sri Lanka. இலங்கையின் மனித உரிமை செயற்பாடுகள் தொடர்பாக ஐநாவின் வலியுறுத்தல் So, as the president coordinator of the UN for Sri Lanka, what do you think about the human rights situation as you've been traveling to North and East? So, what is your opinion on the situation of human rights? Well, this is a very complex question. I mean, there's a broad array of issues in your question. But what I would say is that 15 years after the war, there are, yesterday I visited families who, after 30 years living in the welfare center, have now moved into their new houses in land that was released by the military in the high security zone. We're seeing also progress in displaced people returning home. We're seeing some progress in land being allocated and deeds being given to people. And this is an important part of moving forward. We would wish that this process is faster. We wish that more people would return home. And the United Nations stands in solidarity, and we will continue to support all efforts, not only on land, but of course on reconciliation, of course on ensuring that the constitution of the country is followed, for example, through the local government and provincial government elections. So there's a broad array of issues, some of them where there has been progress, and some of them where we all wish, I think, that progress would be faster. அத்தியாவசிய உணவுப் பொருட்கள் சிலவற்றின் விலைகள் குறைக்கப்பட்டுள்ளதாக லங்கா சதோச நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. இந்த விலை குறைப்பானது இன்று முதல் நடைமுறைப்படுத்தப்படவுள்ளது. அதன்படி 1 கிலோ உள்நாட்டு உருளைக்கிழங்கு 350 ரூபாவாகவும், 1 கிலோ கோதுமை மா 190 ரூபாவாகவும், 1 கிலோ வெள்ளை கௌபி 990 ரூபாவாகவும், 1 கிலோ சிவப்பு கௌபி 950 ரூபாவாகவும், 1 கிலோ காய்ந்த மிளகாய் 780 ரூபாவாகவும், 1 கிலோ நெத்தலி கருவாடு 930 ரூபாவாகவும், 1 கிலோ கடலை பருப்பு 185 ரூபாவாகவும் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. எதிர்வரும் ஜூலை மாதம் 1ஆம் தேதி முதல் மின்சார கட்டணம் குறைக்கப்படும் எனவும், இது தொடர்பான தீர்மானம் நாளை வெள்ளிக்கிழமை அல்லது 10ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை பொது பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழுவிடம் கையளிக்கப்பட உள்ளதாகவும் மின்சார மற்றும் எரிசக்தி அமைச்சர் காஞ்சன விஜயசேகர் நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளார். இதன்படி 0 முதல் 30 அலகுகளுக்கு இடைப்பட்ட அலகு ஒன்றின் விலை 8 ரூபாவிலிருந்து 6 ரூபாவாகவும், 30 முதல் 60 அலகுகளுக்கு இடைப்பட்ட அலகு 20 ரூபாவில் இருந்து 9 ரூபாவாகவும், 60 முதல் 90 அலகுகளுக்கு இடைப்பட்ட அலகு ஒன்றின் விலை 30 ரூபாவிலிருந்து 18 ரூபாவாகவும் குறைக்கப்பட உள்ளதாகவும் தெரிவித்தார். வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு வீடுகளை சுத்தம் செய்வதற்காக தலா 10,000 ரூபாய் வழங்க அரசாங்கம் தீர்மானித்துள்ளது. இந்த விடயத்தை பாதுகாப்பு ராஜாங்க அமைச்சர் பிரமித்த பண்டார தின்னகோன் தெரிவித்துள்ளார். சில நாட்களாக தொடரும் மோசமான காலநிலை காரணமாக மக்கள் பல வகைகளில் பாதிப்புக்குள்ளாகியுள்ளனர். பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்காக பல்வேறு பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்த நிலையில் இந்த பணத்தொகை வழங்கப்பட உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் வெள்ளத்தால் சேதமடைந்த வீதிகளை உடனடியாக புனரமைப்பதற்கு சுமார் 3 பில்லியன் ரூபாய் ஒதுக்க அரசு தலைவர் ரணில் விக்ரமசிங்கே உத்தரவிட்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது. இலங்கையில் செயற்கைக்கோள் அடிப்படையிலான இணைய சேவைகளை வழங்குவதற்கு ஸ்ட்ராலிங் நிறுவனத்திற்கு இலங்கை தொலைத்தொடர்புகள் ஒழுங்குபடுத்தல் ஆணைக்குழு அனுமதி வழங்கியுள்ளதாக தொழில்நுட்ப ராஜாங்க அமைச்சர் கனக ஹேரத் அறிவித்துள்ளார்.
உயரிய வகையில் பொதுமக்களின் கருத்துக்கள் அறியப்பட்டதன் பின்னரே இந்த அனுமதி வழங்கப்பட்டிருப்பதாகவும் இது தொடர்பான மேலதிக தகவல்கள் நாளை வெளியிடப்படும் என்றும் அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார். செய்மதிகளின் கூட்டமைப்பு மூலம் பூமிக்கு மிக அதிவேகமான இணைய சேவையை ஸ்டார்லிங்க் வழங்குவதுடன் அதிவேக இணைய வசதி கிடைக்காத தொலைதூர பிரதேசங்களுக்கு இந்த சேவை வழங்குவதே இதன் நோக்கமாகும். இந்த ஆண்டின் முதலாவது காலாண்டில் 207 பேர் HIV-யால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் 13 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக தேசிய பால்வினை நோய்கள் மற்றும் எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாட்டு திட்டம் தெரிவித்துள்ளது. இது கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடும்போது 25% அதிகரிப்பை பதிவு செய்துள்ளதாகவும் அதன்படி இவ்வாண்டின் முதலாவது காலாண்டில் பதிவான நோயாளர்களில் 23 ஆண்களும் 5 பெண்களும் 15 முதல் 24 வயதிற்கு உட்பட்டவர்களாக காணப்படுவதுடன் எஞ்சியவர்கள் 25 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களாக காணப்படுவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக தேசிய பால்வினை நோய்கள் மற்றும் எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாட்டு திட்ட பணிப்பாளர் மருத்துவர் தினோ தர்மகுலசிங்கம் தெரிவித்ததாவது 2018ஆம் ஆண்டில் இருந்து HIV தொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கை கணிசமாக அதிகரித்து வருகிறது. பரிசோதனை திறன் விரிவாக்கம், பாலியல் கல்வி மற்றும் ஆபத்தான பாலுறவு நடத்தை தொடர்பாக மக்களிடையே கல்வி அறிவு இன்மை, அறிவு மற்றும் உரிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுக்காமை போன்றன தொற்றாளர்களின் அதிகரிப்பிற்கு காரணம் என்றார். கிளிநொச்சி பளை போலீஸ் பிரிவிற்கு உட்பட்ட கரந்தாயில் முன்னால் சென்ற தனியார் பேருந்தை பின்னால் வந்த அரச பேருந்து மோதி தள்ளியுள்ளது. இன்று காலை 10 மணியளவில் இந்த சம்பவம் இடம்பெற்றுள்ளது. கிளிநொச்சியில் இருந்து யாழ் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த தனியார் பேருந்து பயணிகளை ஏற்றுவதற்காக பேருந்து தரிப்பிடத்தில் நின்று கொண்டிருந்த போது இந்த விபத்து இடம்பெற்றுள்ளது. கிளிநொச்சியில் இருந்து யாழ் நோக்கி புறப்பட்ட 2 பேருந்துகளும் ஒரு சில நிமிட வித்தியாசத்தில் புறப்பட்டு வருவதால் 2 பேருந்துகளுக்கும் இடையில் அடிக்கடி முருகல் நிலை ஏற்படுவதாகவும் இதனால் வீதியில் போட்டியிட்டு செல்வதாகவும் இந்த போட்டியின் காரணமாகவே திட்டமிட்டு தனியார் பேருந்தை அரச பேருந்து மோதியதாக பொதுமக்களால் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளதுடன் விபத்தில் காயமடைந்தவர்கள் பளை மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது. முல்லைத்தீவு கடலில் தடை செய்யப்பட்ட தொழில் உபகரணங்களை பயன்படுத்தி பெருமளவான மீன்களை பிடித்து சென்ற படகை மீனவர்கள் மடக்கி பிடித்து கடற்தொழில் நீரியல் வள பணிமனையிடம் ஒப்படைத்துள்ளனர். படகில் இருந்து சுமார் 700 கிலோ எடையுள்ள சூடை மீன்கள், ஒளிப்பாச்சிகள் மற்றும் மின்கலங்கள் என்பன மீட்கப்பட்டுள்ளன. இவ்வாறு சட்டவிரோதமான முறையில் கொக்குழாயில் இருந்து மாத்தளனுக்கு சென்று சட்டவிரோத மீன்பிடி முறைகளை பயன்படுத்தி அதிகளவான மீன்களை பிடித்து மீண்டும் கொக்குழாய்க்கு திரும்பிய வழியில் இந்த படகை முல்லைத்தீவு மீனவர்கள் மடக்கி பிடித்து கடற்தொழில் நீரியல் வள பணிமனையிடம் ஒப்படைத்துள்ளனர். இதன்போது கொக்குழாயைச் சேர்ந்த கடற்தொழிலாளியொருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதுடன் கைது செய்யப்பட்டவரை சான்று பொருட்களுடன் நீதிமன்றில் முன்னிலைப்படுத்தும் நடவடிக்கையை முல்லைத்தீவு மாவட்ட கடற்தொழில் நீரியல் வள பணிமனையினர் ஈடுபட்டுள்ளனர்.